This video is brought to you by Study with Scarlett. Okay, இன்னைக்கு நம்ம ஹைட்ரஜன்ல ஹைட்ரேட்ஸ் பத்தி பார்ப்போம். First வந்து hydrogen forms binary hydrates with many electropositive elements including metals and non-metals. Hydrogen வந்து hydrate form பண்ணுது both metals and non-metals with electropositive elements ஓட hydrogen வந்து hydrate form ஆகுது. ஓகேவா? It also form ternary hydrates with two metals, lithium borohydrate and lithium aluminium hydrate. Ternary hydratesனா என்னன்னா 4 hydrogen bond ஆயிருக்கு போரானோட 4 hydrogen bond இருக்கறனால இத நம்ம ternary hydrate சொல்லுவோம். lithium borohydrate and lithium aluminium hydrate அதாவது போரானோடையும் அலுமினியமோடையும் it forms ternary hydrates. What hydrogen forms ternary hydrates with boron and aluminium, lithium aluminium hydrate and lithium borohydrate. Next, these hydrates are classified into ionic, covalent and metallic. மூணு type of hydrates இருக்கு. Ionic hydrates, metallic hydrates and covalent hydrates. Ionic, metallic and covalent hydrates. Hydrates formed with elements have lower electronegativity. Ionic hydrates na electronegativity should be low, so lower electronegativity. And then higher electronegativity from covalent na high electronegativity value irukano, electronegativity irundha covalent hydrate. Therefore 3 types of hydrates are usually formed: ionic, metallic and covalent. Ionic na low electronegativity, covalent na high electronegativity. Okay, fine. Okay, next, ionic or saline hydrates. Ionic or saline hydrates na enna, these hydrates composed of an electropositive metal, low electronegativity apana it should be an electropositive metal. Electronegativity apana high electropositivity should be present over there. Okay, generally of alkali or alkali earth metal, alkali or alkali earth metal, alkaline earth metal, alkali or alkaline earth metal இருக்கணும். ஓகேவா? alkali or alkaline metal என்னதுன்னா sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. இங்கே alkaline earth metal வந்து beryllium, magnesium, calcium, barium, strontium. Okay, இதெல்லாம் தான் alkali earth metal. இதோட ஃபார்ம் ஆகும் by form transfer of electrons from metal to metal இருந்து hydrogen atomக்கு electron transfer நடக்கையில நமக்கு இது கிடைக்கும். They can be prepared with reaction of about 400 degrees Celsius temperature இருக்கணும். And then these are salt like high melting white crystalline. Salt மாதிரி இருக்கும், crystal இருக்கும், high melting point இருக்கும் and crystalline இருக்கும், having hydride ions and metal ions. Crystalline, hydride ions and metal ions. For example, lithium plus hydrate gives lithium hydrate. அதே மாதிரி sodium plus hydrate gives sodium hydrate. Okay, character பாருங்க, salt like high melting white crystalline, hydride ions H minus, metal ions metal N plus. இது alkali metal na metal plus, metal may be sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. And alkaline earth metal na metal 2 plus, this metal 2 plus may be beryllium, magnesium, calcium, barium, strontium. அதாவது it is nothing but it is the oxidation state. இது எப்படி m plus 2 plus சொல்லுவோம், இதுக்கு ns1 configuration, இதுக்கு ns2 configuration. valence electron seems to be 1, இங்கே 2. therefore இதுக்கு நம்ம plus 1 plus 2 சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஃபைன். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ionic hydrates பார்த்துட்டோம். அதே மாதிரி calcium plus hydrate gives calcium hydrate, CaH2. இந்த இதில் calcium oxidation state calcium 2 plus, அதில் lithium plus, because lithium plus hydrate gives lithium hydrate. இங்கே பாருங்கள், LiH தான் இருக்குங்க, கால்சியம் ஹைட்ரேட். இல்லை கால்சியம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வில் பி 2 ப்ளஸ். இங்கே பாருங்கள், லித்தியம் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஹைட்ரஜனுக்கு மைனஸ் ப்ளஸ் எடுத்துகிட்டா நமக்கு +1 வரும் லித்தியம். இதில் இங்கே கால்சியமுக்கு இட் வில் பி 2 ப்ளஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் covalent or molecular hydrates. Covalent or molecular hydrates என்னன்னா, these are compounds in which hydrogen is attached to another element by sharing of electrons. இங்கே எலக்ட்ரான் ஷேரிங் நடக்கு. most common examples of covalent hydrates of non-metals are methane, ammonia, water, hydrogen chloride. non-metal இருக்கிற covalent hydrates. ஓகே, non-metal covalent hydratesக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னதுன்னா methane CH4, ammonia, water, hydrogen chloride, that is HCl. இதில் non-metal இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது தான் அந்த non-metal covalent hydratesக்கு இது common example. covalent hydratesை 3 type of category classification பண்ணியிருக்காங்க. electron precise, electron deficient, electron rich. electron precise, electron deficient,
எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட்னா எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்குது, எலக்ட்ரான் ரிச்னா நிறைய எலக்ட்ரான் இருக்கிறது. ஓகேவா? எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட், எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட், எலக்ட்ரான் ப்ரிசைஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான் ரிச். எலக்ட்ரான் ப்ரிசைஸ்னு என்னென்னா கொஞ்சம் சஃபிஷியன்ட் எலக்ட்ரான் இருக்குது, அதுக்கு வந்து மீதேன், மீத்தேன், ஈத்தேன், silicon hydride SiH4 and germanium hydride. example படிச்சுக்கோங்க. கோலன் ஹைட்ரைட் ரொம்ப important question. And then electron deficient வந்து diborane, B2H6 diborane is an example for electron deficient hydride. electron rich hydride வந்து ammonia and water வந்து electron rich hydride. diborane is the only electron deficient hydride. This is an important 1 mark question, electron deficient hydride. Okay, next, since most of the covalent hydrides are discrete small molecules, they have relatively weak intermolecular forces. They are gases or volatile liquids. Why covalent hydrides or gases or volatile liquids னு கேட்டா நீங்க என்ன எழுதணும்னா they are small and moreover weak intermolecular forces. They have weak intermolecular forces. ஃபோர்ஸ் அதோட மாலிகுலரில் இருக்க ஒரு 2 மாலிகுல் அமோனியா இருக்குன்னா அது ரெண்டுக்குள்ள இருக்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து வீக்காக இருக்குது. அண்ட் therefore they are gases or volatile liquids. Okay, gases or volatile liquids. Yes, next இப்போ என்னன்னா metallic or interstitial hydrides, covalent or molecular, ionic or saline, covalent or molecular. Metallic or interstitial hydrides. Metallic hydrides are usually obtained by hydrogenation of metals and alloys. Metal oda hydrogenation. Okay, metals irukuna adoda hydrogenation, hydrogen oda treat panni alloys நம்ம hydrogen oda treat பண்ணா நம்மளே கிடைக்கிறது metallic hydrides. Since they are called as interstitial hydrides என்னன்னா voids னா என்னன்னா இப்போ ஒரு lattice metal lattice இருக்குதுன்னா அதுல உள்ள ஸ்பேஸ் தான் void சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி ஸ்பேஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா? For example, see, இப்படி இருக்கு. I'm sorry. Just a second. இதே மாதிரி இருக்குதுல இங்கே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதுதான் வாய்ட்ஸ் சொல்லுவோம். வாய்ட்ஸ் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் சைட்ஸ் இந்த பொசிஷனை தான் ஆக்குபை பண்ணுறது மெட்டல். நம்ம மெட்டல் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்பேசஸ் அண்ட் வாய்ட்ஸ் அதாவது ரொம்ப க்ளோஸ்லி பேக்கடு இருக்கும். அதில் தான் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் ஆக்குபிகேஷன் நடக்குது. இதை தான் நம்ம வாய்ட்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ இதுதான் இண்டஸ்ட்ரியல் சைட்ஸ் இதில் இருக்கிறது. ஓகேவா? தீஸ் ஹைட்ரைட்ஸ் ஷோ ப்ராப்பர்ட்டி சிமிலர் டு பேரண்ட் மெட்டல்ஸ். எந்த பேரண்ட் மெட்டல்ஸ் எந்த மெட்டல் ஹைட்ரைட்ஸில் எந்த மெட்டலில் அந்த ஹைட்ரைட் ஃபார்மேஷன் நடக்குதோ அந்த இதோட similarity show பண்ணுது. And therefore known as metallic hydrides. Most of the hydrides are non-stoichiometric. Non-stoichiometricனா எப்படி இருக்குன்னா titanium hydride 1.5 to 1.8 and palladium hydride 0.6 to 0.8. Okay, non-stoichiometric. ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரியாக ஃபாலோ பண்ணாது. ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரிக் ரூல்ஸ் உங்களுக்கு சாப்டர் 1ல் இருக்கும்ல, அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாது. அதாவது எக்ஸஸ் ரீஜன் இந்த மாதிரி இருக்கும்ல, ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் பார்த்துருப்பீங்க. They are relatively light, inexpensive, unstable, which make them useful for hydrogen storage application. Why? Metallic hydrides are used for hydrogen storage. They are light, ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது, inexpensive, not so much costly, and then thermally unstable. So they are used for hydrogen storage applications. Next, electropositive metals and some other metals form hydrides with the stoichiometry metal hydride or sometimes metal MH2. Okay, electropositive metals நிறைய metals வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. டைட்டானியம், zirconium, hafnium, vanadium, zinc இதெல்லாமே வந்து transition metals. இது metal hydride MH stoichiometry அல்லது MH2 stoichiometryல ஃபார்ம் ஆகுது. அப்படின்னா அது Mனா metal, டைட்டானியம் ஹைட்ரைடு, இப்படி zirconium hydride, hafnium hydride or sometimes they form vanadium hydride. அந்த மாதிரி formation நடக்குது. இது நம்மளுக்கு ஹைட்ரைட்ஸ் பற்றி. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். ஓகே, ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நேச்சுரல் ஃபினாமினா அக்வயரிங் கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் சயின்சஸில் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் பிளேஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் எதுலலாம் இருக்குன்னு பாருங்கள். ப்ரோட்டீன், டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் தெரியுங்களா உங்களுக்கு? இட்ஸ் அ டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர். டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அதில் வந்து அடினைன் இஸ் பாண்டட் வித் தைமின்
and guanine is bonded with cytosine, adenine to thymine and guanine to cytosine இருக்கு. and the nitrogen bases nitrogen basesக்கு நடுவுல நமக்கு hydrogen bond தான் இருக்கு. adenine forms 2 hydrogen bond with thymine and guanine forms 3 hydrogen bond with cytosine. இதில் hydrogen bonding plays a very very important role in DNA. and protein name பார்த்தீங்கன்னா protein உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? it is suppose amino acid form protein, basic protein, essential, non essential amino acid எல்லாமே இருக்கு. அதில் உங்களுக்கு hydrogen bonding peptide bond எல்லாமே ரொம்ப important. hydrogen atom is covalently bonded to a hydro. first வந்து என்னன்னா hydrogen bondக்கு definition என்ன? hydrogen வந்து bond formation நடக்குது நம்மளுக்கு எதோடனா highly electronegative, fluorine, oxygen, nitrogen இது எல்லாமே என்னதுன்னா high electronegative value. high electronegative value first fluorineக்கு தான் இருக்கும், அதுக்கடுத்து oxygen followed by nitrogen electronegativity value. ஓகேவா? இதோட hydrogen bond form ஆகுது. அந்த bond வந்து நம்ம hydrogen bond சொல்லுவோம். due to this effect the polarized hydrogen atom இது polarize ஆகுது, able to form a weak electrostatic interaction with another electronegative atom present in the vicinity. This interaction is called hydrogen bonding. ஓகேவா? இதுக்கு வந்து வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க 20 to 15 and it is denoted by dotted lines. ஒரு மெட்டல் இருக்கு, அதோட ஹைட்ரஜன் பாண்ட் நம்ம டாட்டட் லைனா இது வந்து நம்ம ஹைட்ரஜன் பாண்ட்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் it is weaker than covalent bond but stronger than van der Waals interaction. ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கு, hydrogen bond is weaker than covalent bond. அப்போ covalent bond தான் more it is more stronger. covalent bond, hydrogen bond is weaker than covalent bond and but stronger. அப்போ hydrogen bond வந்து but hydrogen bond is stronger than van der Waals interaction. இப்போ எனக்கு புரியுதா? covalent bond தான் hydrogen bond ஓட பெருசு but van der Waals interaction is lesser. அப்போ ஆர்டர் எப்படி வரும்? covalent bond, hydrogen bond, van der Waals interaction. hydrogen is less than covalent and it is greater than van der Waals interaction. okay, அதோட enthalpy value பார்த்துக்கோங்க. hydrogen bond has a profound effect on various properties including vapor pressure, boiling point, miscibility of liquids, surface tension, density, viscosity, heat of vaporization and fusion. okay, vapor pressure the pressure exerted by the vapor, and then the boiling point of water and mari, and then miscibility na mixing of liquids, வாட்டரும் ஆல்கஹாலும் கலந்தா ethyl alcohol, வாட்டர் ஆல்கஹால் வந்து easily miscible. reason it forms hydrogen bonding, easily miscible. reason வந்து என்னன்னா it forms hydrogen bonding. and then surface tension னா இது ஒரு surface ஒரு water surface wettabilityல இருக்கிற tension force, அதாவது தான் நம்ம surface tension சொல்லுவோம். and then density னா mass by volume, அதுக்கும் hydrogen bond increasing. viscosity is similar to density. okay, and then heat of vaporization, heat of fusion எல்லாத்துக்குமே hydrogen bonding is responsible. two types of hydrogen bond இருக்கு, intramolecular and intermolecular. intramolecular hydrogen bonding and intermolecular hydrogen bonding. intramolecular hydrogen bonding na enna within the molecule குள்ள நடக்குது, அதுதான் intramolecular hydrogen bonding. and intermolecular na between two molecules குள்ள நடக்குது வந்து intermolecular hydrogen bonding. okay, between two molecules of same type, ரெண்டு molecules same type m குள்ள நடக்குது அல்லது m different molecular, but வந்து இது வந்து ஒரே molecule, இது m குள்ள மட்டும் தான் நடக்கும். intermolecular வந்து ரெண்டுலயுமே நடக்கலாம், ஆனா between ரெண்டு moleculeக்கு different-ஆ இருக்கும். ஆனா இது ஒரே moleculeல தான் intramolecular நடக்கும், inter வந்து two different moleculeல நடக்கும். okay, yes, first next அதுக்கடுத்து எல்லாத்துக்கும் நம்ம definition பார்த்து example பார்க்கலாம். intramolecular hydrogen bonds are those which acquire within a single molecule நடக்கும். for example orthonitrophenol பாருங்க, இங்கே நைட்ரோனா NO2 தானே இருக்கும், NO2OH இருக்குது. ஆர்த்தோநைட்ரோஃபீனாலை எப்படி நம்ம ஆக்சுவலாக வரைவோம்னா ஒரு பென்சீன் ரிங், ஃபீனால்னா என்னென்னா பென்சீன் ரிங்கில் ஆல்கஹால் அட்டாச் ஆகிருக்கிறது தான் நம்ம யூஸ்வலாக ஃபீனால்னு சொல்லுவோம். OH, ஆர்த்தோனா இங்கே இருக்கும் NO2. ஓகே, இதில் இருக்குது, இதுதான் யூஷுவல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர்த்தோநைட்ரோஃபீனால். இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறதுக்காண்டி தான் O இருக்குது, அதாவது OH அண்ட் NO2வை ஒரு நைட்ரஜன் வந்து ஒரு ஆக்சிஜனோட டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, இன்னொரு இதோட குவார்டினேட் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்குது. அண்ட் OH NO2 அந்த ஆக்சிஜனும் இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவ்ல பாண்ட் ஆகுது, அதனால் ஹச்சும் இந்த ஆக்சிஜன், இதை தான் நம்ம ஹைட்ரஜன் பாண்ட்னு சொல்லுவோம். அண்ட் தட் சாலிசில் ஆல்டிஹைட். சாலிசில் ஆல்டிஹைட்னா என்னதுன்னா
சாலிசில் ஆல்டிஹைடுனா என்னதுன்னா பென்சீன் ரிங் இருக்குல்ல, அதில் இருக்க ஃபீனால் இருக்கும் அண்ட் அதோட வந்து CHO ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்கும், அதுதான் நம்ம சாலிசில் ஆல்டிஹைட் சொல்லுவோம். அதில் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் நடக்கும். இந்த சாலிசில் ஆல்டிஹைடில் ஆல்டிஹைட் குரூப் வந்து ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் ஹைட்ரஜனோடையும் ஒரு டபுள் பாண்ட் ஆக்சிஜனோட ஃபார்ம் ஆகுது. அண்ட் அந்த ஆக்சிஜன் நம்ம ஃபீனாலில் இருக்கிற ஹைட்ரஜனோட நம்மளுக்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்மேஷன் நடக்குது. இது வித்தின் த மாலிகுல், இந்த மாலிகுல்குள்ளேயே நடக்கிறதுனால நம்ம இதை என்ன சொல்கிறோம்னா இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் நடக்கும் சொல்லுது. அப்போ இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் எக்ஸாம்பிள் ஆர்த்தோநைட்ரோஃபீனால் அண்ட் சாலிசில் ஆல்டிஹைட். நெக்ஸ்ட் இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னா என்னன்னா acquire between two separate molecules, ரெண்டு செப்பரேட் மாலிகுலுக்கு நடுவில் நடக்குது. they can acquire like or unlike molecule. ஒன்று மெட்டலுக்குள்ள நடக்கலாம், இன்னொரு மெட்டலும் அல்லது MN டிஃப்ரெண்ட் மெட்டலுக்குள்ள நடக்கலாம். ஹைட்ரஜன் டோனார்ஸ் அண்ட் அக்செப்டர். ஹைட்ரஜன் டோனார்ஸ்னா ஹைட்ரஜனை டொனேட் பண்ணும், ஹைட்ரஜன் அக்செப்டர்னா H+ அக்செப்ட் பண்ணும். ஓகே, இதுதான் இப்படி தான் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்குது which is enable the hydrogen bonding interaction. For example, intermolecular hydrogen bonding occurs between ammonia molecules or between the water molecules or ammonia water. Okay, ammonia molecule குள்ள நடக்கலாம் ஒன்று intermolecular hydrogen bonding between them. ரெண்டு அமோனியா மாலிகுல் குள்ள நடக்குது, ரெண்டு அமோனியா மாலிகுல் குள்ள நடக்கலாம். or between two water molecule குள்ள நம்மளுக்கு hydrogen bonding formation நடக்கலாம். or between an ammonia molecule and water molecule குள்ள நடக்கலாம். இதுதான் என்னது intermolecular hydrogen bond. See, ammonia, water or ammonia and water ரெண்டுக்குள்ள இருக்கணும் hydrogen bond formation. This is known as intermolecular hydrogen bonding. Okay, next, water molecules form strong hydrogen bonds with one another. Water molecule oda hydrogen bond relatively very stronger. Each water molecule is linked to 4 other through hydrogen bonds. OH இதுதான் வாட்டர் மாலிகுல். ஈச் வாட்டர் மாலிகுல் வந்து 4 ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வச்சு நம்ம லிங்க் பண்ணியிருக்கு. அதோட பாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க 100 picometer. கோவலன்ட் பாண்ட் சாலிட் லைன்ஸ் and the longer distance is 180 picometer correspond to the hydrogen bonds. Okay, hydrogen bonds formation நடக்கும். In ice, each atom is surrounded tetrahedrally by 4 water molecules through hydrogen bond. That is, the presence of 2 hydrogen atom and 2 lone pair of electron and oxygen atom in each water molecule allows the formation of 3-dimensional structure. This creates an open structure which accounts for the low density of ice compared with water. எதுக்கு ஐஸ்க்கு வந்து டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்குது வாட்டரோட ரீசன் வந்து ஐஸில் வந்து ஒரு ஐஸ் ஆட்டமாக 4 வாட்டர் மாலிகுல் டெட்ராஹைட்ரல் ஃபார்மேஷனாக சரௌண்ட் ஆகிருக்கு. டெட்ராஹைட்ரல்னா என்னது? டெட்ராஹைட்ரல் ஃபார்மேஷனாக சரௌண்ட் ஆகிருக்கு ரீசன். அண்ட் தென் த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னா 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அண்ட் 2 லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஆட்டம். ஆக்சிஜன் ஆட்டம்னா 2 லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான், 2 லோன் பேர் இருக்குது. அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டெட்ராஹைட்ரல், செகண்ட் வந்து லோன் பேர் இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து 3D structure, 3-dimensional structure formation. And then fourth point வந்து it creates an open structure. So தான் அதோட ரீசன் என்னன்னா அதனால low density. Fine. Next, liquid water unlike ice where there is a hydrogen bonding வந்து long range. ஐஸில் வந்து கம்மியாக ஷார்ட் ரேஞ்ச் இருக்கலாம், பட் லிக்விடில் லாங் ரேஞ்சோட strong hydrogen bonding. Okay, and therefore the denser packing. It is the reason for the density of water is greater than that of ice. Reason வந்து இதுதான். ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் உங்களுக்கு. ஐஸ் பாருங்கள், டெட்ராஹைட்ரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபார்மேஷன், டெட்ராஹைட்ரல் ஃபார்மேஷன் இருக்கா, டெட்ராஹைட்ரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்குது. அண்ட் தென் க்ளோஸ்லி இருக்குது, 2 லோன் பேர் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்குது. இது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஐஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ வாட்டர் பாருங்கள். ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இன் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னு பார்த்துக்கோங்களேன். கோவலன்ட் பாண்ட் இருக்குது, ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் பிரிட்ஜஸ் இருக்குது. பாண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் வாட்டர் வந்து இது வந்து H2O தானே, இது ஹைட்ரஜன், இது ஆக்சிஜன், இது வந்து அதோட ஆக்சிஜனை சுற்றி இருக்கிற வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். அண்ட் தென் இது பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து 104.5 டிகிரி, 104.5 டிகிரி பாண்ட் ஆங்கிள் இருக்குது. இது ஹைட்ரஜன், இது ஒரு ஆக்சிஜன் பாண்ட் ஃபார்மேஷன். ஆக்சிஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜன் பாண்ட். அப்போ இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்ட், இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்ட், இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்ட், இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்ட். 4 ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ், தட்ஸ் இட். வாட்டரில் 4 ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் இப்படி தான் இருக்குது. இங்கே ஒரு ஆக்சிஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் நடுவில் தானே ஃபார்ம் ஆகணும். அப்போது ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது, ஹைட்ரஜன் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது. அண்ட் ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது. அண்ட் அது போக இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது. இங்கே வந்து ஹைட்ரஜனோட இது ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்ட், இது ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்ட், இது ஒரு 4 ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்குது. ஃபைன், எஸ்.
Next வந்து hydrogen bond occur only in simple molecule but also in not only in simple molecule, complex molecules such as protein crucial for the biological process. Simple molecule மட்டும் நடக்காது, complex molecule நடக்கும். For example, protein ல hydrogen bond இருக்கும். Hydrogen bonds play an important role in the structure of deoxyribonucleic acid. There is a whole two helical strands of DNA. Okay, அதாவது நம்மளோட double helical strands ribbon மாதிரி இருக்கும், double helix படிச்சிருப்பீங்களா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ. இதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரீசனே என்னதுன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் மெயின்டைனிங் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ, தட் இஸ் டிஆக்சிரிபோநியூக்ளிக் ஆசிட். டிஆக்சிரிபோநியூக்ளிக் ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டைன் பண்ண ரீசனே என்னதுன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இஸ் தி ரீசன் ஃபார் மெயின்டைனிங். ஓகே, யா, இதுதான் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். இப்போ நம்ம இன்றைக்கி படித்ததில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருவோம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரேட்ஸ். ஓகே, type of hydrates, explain the hydrates and type of hydrate. Hydrates and type of hydrates na indha eludhanum. This is an important 3-mark question. And then ionic hydrates. Ionic hydrates is an 3-mark question. And then idu characteristics of ionic hydrate ketta idu eludhanum with the calcium plus hydrate equal to calcium hydrate and the equation eludhirunga. இது எதுக்கு? அயானிக் ஹைட்ரேட்ஸ்க்கு. நெக்ஸ்ட் கோவலன் ஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் மாலிகுலர் ஹைட்ரேட்ஸ். கோவலன் ஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் மாலிகுலர் ஹைட்ரேட்ஸ்னால் இது. அண்ட் அது போக வந்து இந்த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் கோவலன் ஹைட்ரேட்ஸ் 2-mark கொஸ்டினில் கேட்டாங்கன்னா இது. திஸ் ஹோல் இஸ் அ 3-mark கொஸ்டின். அண்ட் தென் 3 types of hydrogen, எலக்ட்ரான் ப்ரிசைஸ், டெஃபிஷியன்ட் அண்ட் ரிச். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க, எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் அது போக நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னதுன்னா மெட்டாலிக் ஆர் இண்டஸ்ட்ரியல் ஹைட்ரேட்ஸ். மெட்டாலிக் ஆர் இண்டஸ்ட்ரியல் ஹைட்ரேட்ஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 3-mark question. அண்ட் அது போக அது எந்த ஃபார்மேஷன், நான் ஸ்டாய்கியோமெட்ரிக்கு, எதுக்கு வந்து ஹைட்ரஜன் ஸ்டோரேஜ்க்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா அன்ஸ்டேபிள், லைட்டு, இன்எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் மெட்டல் ஹைட்ரேட் ஃபார்மேஷன் இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க. இது டைட்டானியம், சிர்கோனியம் அண்ட் டோட்டலாக கம்பேர் பண்ணல நம்மளுக்கு இந்த ஹைட்ரேட்ஸ்லேருந்து இந்த மெட்டாலிக் ஹைட்ரேட்ஸ் வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 5-mark கொஸ்டின். எக்ஸ்பிளைன் ஹைட்ரேட் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் அயானிக் கோவலண்ட் மெட்டாலிக் நீங்கள் எழுதணும். அதுக்கு வேறு நேம் எழுதணும். கோவலண்ட் 3 types இருக்குது அண்ட் மெட்டாலிக் எழுதணும். அதுக்கு முக்கியமாக வந்து அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்னா அதெல்லாம் எழுதிக்கணுங்க. அண்ட் தென் அது போக ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்க்கு இன் டெஃபினிஷன் கேட்டாங்கன்னா அண்ட் ஹைட்ரஜன் atom is covalently bonded. அதிலிருந்து இது வரைக்கும் அந்த இந்த டாட்டட் லைன்ஸ் தேவையில்லை. யா, இது வரைக்கும் இந்த என்தால்பி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது 1 வேர்டில் கேட்கலாம். Covalent bonds, compare that strong strength of covalent bond wall interaction, the value பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் அது போக ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் எதுலாம் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுதுன்னா வேப்பர் ப்ரெஷர், பாயிலிங், மிசிபிலிட்டி, surface tension, viscosity, density, heat of vaporization, fusion. And then 2 types of hydrogen bond, intramolecular. And then explain hydrogen bonding and the type னு கேட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் intramolecular hydrogen bonding, it is a very very important 2-mark question. And அது போக இன்ட்ராமாலிகுலருக்கு அடுத்து இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். இன்ட்ராமாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் கேட்டாங்கன்னா இது வரைக்கும் எழுதிக்கணும். அண்ட் அதுக்கடுத்து இன்னொரு கொஸ்டின், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா வாட்டர் மாலிகுல் ஃப்ரம் why water molecules strong hydrogen bond. இதில் இந்த கொஸ்டின் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அதோட ஷார்ட்டர் டிஸ்டன்ஸ் 100 picometer, 180 picometer. அண்ட் தென் this is a very very important reasoning question. இது என்னன்னா why ice is less denser than water. Why ice is less denser than water? This is a very very important 3-mark question, reasoning question. Because first point on the 2 lone pair of electron, 4 water molecule tetrahedral formation, 3-dimensional structure, open structure. But water வந்து long range oda அது short range, so denser packing இது எழுதிக்கோங்க. And then next அது போக நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னா the water bonding ஓட structure பார்த்துக்கோங்க. 2 helical. How hydrogen bonding helps in the biological process. This is not that important question, but it is a 2-mark question. Okay, இதோட நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜன் சாப்டர் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா பார்ட்டையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போது நீங்கள் இந்த சாப்டரில் நான் டீச் பண்ணியிருக்க எல்லாத்தையும் பார்த்து கொடுத்த கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் சாப்டர் முடிஞ்சிட்டு அதோட நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா என்ன படிக்கணும்னா புக் பேக் கொஸ்டின் ஆன்சர் நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க. புக் பேக் 1 word கொஸ்டின், 2-mark 3-mark ரீசனிங் கொஸ்டின் எல்லாமே நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க. அப்போது நீங்கள் ஹைட்ரஜன் சாப்டர்லேருந்து என்ன கொஸ்டின் உங்களுக்கு போர்டு எக்ஸாமில் கேட்டாலும் நீங்கள் எழுதுறதுக்கு முடியும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த யூடியூப் ஸ்டடி வித் ஸ்காலர் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவங்களும் பார்த்து படிக்கிறதுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு அடுத்து என்ன வீடியோ வேணுங்கிறத நீங்கள் கமெண்டில் போடுங்க. நான் நெக்ஸ்ட் அதை டீச் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.